साइंस 1 में प्रकरण 3 रासायनिक प्रक्रिया और समीकरणों। आ प्रकरण में आपणे रासायनिक प्रक्रिया जोवानी छे। प्रक्रिया ने आधारे ए केवी रीते लखाय एना नियम जोवाना छे। पछी ए लखीने समीकरण संतुलित करवुं अने प्रक्रियाना प्रकार जोवाना छे। हवे पहेलुं छे याद करो। हवे तमारा पाना नंबर 30 અને 31 पर जोजो। पेज नंबर 30 आखुं अने पाना नंबर 31 पर कोष्टक जे आप्युं छे 3.3 एनी नीचे जे લીટી છે શોધો ત્યાં સુધીનું સેલ્ફ સ્ટડીમાં એટલે આપણે ખાલી ध्यान રાખવાનું છે, પણ આપણે એકવાર સમજી લઈએ કારણ કે એ સમજશું તો જ આગળ તમને ખ્યાલ આવશે। ભલે 9મા ધોરણને આધારે છે પણ આપણે એને જોતા જઈએ। તો શું કીધું છે યાદ કરો। એમાં પહેલાં 3 સવાલ આપ્યા છે, એના પર ધ્યાન આપો। મૂળ દ્રવ્યો અને સંયોજનના અણુના પ્રકાર। હવે તમને આગળ પણ મેં કીધું હતું કે રેણુ જ્યાં લખ્યું હોય ત્યાં અણુ તમારે સમજવાનું। એટલે મૂળ દ્રવ્ય અને સંયોજનના અણુના પ્રકાર કયા કયા? તો મૂળ દ્રવ્યના અણુના એટલે કે મૂળ દ્રવ્યના 3 પ્રકાર છે, ધાતુ, અધાતુ અને ધાતુ સદૃશ। અને મૂળ દ્રવ્ય અને સંયોજનનો અણુ જો જોઈએ તો એકદમ અલગ છે, એના ગુણધર્મ જુદા છે। કારણ કે સંયોજન કેવી રીતે બને છે તો કોઈપણ બે ધાતુ અધાતુ અથવા તો બે અધાતુ ભેગા થઈ એના વચ્ચે જે બંધ બને અને એને આધારે આપણને સંયોજન મળે, એટલે ટોટલ અલગ અલગ વસ્તુ છે। बीजो सवाल, मूळ द्रव्यनो बंधनांक एटले शुं? कोई एक मूळ द्रव्यनो बंधनांक शेना परथी नक्की थाय? तो आपणे बीजा प्रकरणमां पण जोयुं के परमाणु क्रमांक आपणे कोई द्रव्यनो जोईए अने ए परमाणु क्रमांकने आधारे आपणे इलेक्ट्रॉन स्वरूपण जोईए। तो ए इलेक्ट्रॉन स्वरूपण जोईने छेल्ली कक्षाने स्थिर करवा माटे कोई एक मूळ द्रव्ये जेटली इलेक्ट्रॉननी संख्या एटले के जेटला इलेक्ट्रॉन लेवा पड़े अथवा आपवा पड़े ए संख्या ने ते ज मूळ द्रव्यनो बंधनांक कहेवाय छे। एटले छेल्ली कक्षाने स्थिर करवा माटे लेवा पड़ता के आपवा पड़ता इलेक्ट्रॉननी संख्या ने मूळ द्रव्यनो बंधनांक कहेवाय। त्रीजो सवाल, विविध संयोजनोना रासायनिक अणुसूत्र लखवा माटे कई माहिती आवश्यक छे अने तेनुं अणुसूत्र कई रीते लखी शकाय छे? तो विविध संयोजनना जो अणुसूत्र लखवा होय तो ए लखवा माटे आपणने मूळ द्रव्यनी संज्ञा खबर होवी जोईए अने तेनो बंधनांक खबर होवो जोईए। अने कई रीते लखाय? तो मूळ द्रव्यनी संज्ञा एनी नीचे एनो बंधनांक अने पछी चोकड़ी गुणाकार करीने ए लखवामां आवे छे। तो ए आपणे आगळ उदाहरण जोईशुं एटले तमने धीरे धीरे खबर पड़शे। हवे एमां बीजा प्रकरणमांथी तमे ध्यानथी जोशो तो पण तमने ए समजाशे के संयोजन कई रीते बने छे अने एना मूळ द्रव्योनुं कई रीते आपणे बंधनांक जोई अने संयोजनमां एने तैयार करी शकीए छीए। तो आ प्रमाणे आगळ जे उदाहरण आवशे ए प्रमाणे हूँ तमने कहेती जईश। अने छतांय तमारे एक जोवुं होय तो तमने एक सादुं संयोजन कार्बन डायोक्साइड ए बतावी शकું છું। तो कार्बन डायोक्साइड एना आपणे परमाणु क्रमांक जोईए अने एने आधारे आपणे जोईए के एनुं सूत्र कई रीते मळशे। तो कार्बन अने ऑक्सिजन। हवे कार्बननो परमाणु क्रमांक जे छे 6 छे। 6 छे एटले एनो जे इलेक्ट्रॉन स्वरूपण आवे 2 4 एटले एनी बाह्यतम कक्षामां केटला इलेक्ट्रॉन छे? 4। हवे 4 छे एटले अष्टक पूर्ण करवा माटे हवे ध्यान आपजो आ एनुं इलेक्ट्रॉन स्वरूपण छे। तो बाह्यतम कक्षा पूर्ण करवा माटे क्या तो 4 आपवा पड़े अथवा 4 लेवा पड़े। हवे ऑक्सिजन जुओ तो ऑक्सिजननो परमाणु क्रमांक छे 8। ऑक्सिजननो परमाणु क्रमांक 8 एटले 2 6। तो आनो अर्थ एम के आनी बाह्यतम कक्षा पूर्ण करवा माटे केटला जोईए? 2 जोईए आपणने अने अहींयाथी क्या तो 4 आपवा पड़े अथवा 4 लेवा पड़े। तो हवे आमां शुं थाय? 2 4 अने 2 एटले आने जो सादुं रूप आपीए तो 2 वडे भागी शकाय। तो 2/1 एटले 4/2 ने आपणे 2/1 लखी शकीए। हवे चोकड़ी गुणाकार तो शुं आवे? C1 नी साथे अने O2 एटले के कार्बननो 1 परमाणु अने ऑक्सिजनना 2 परमाणु लईए तो कार्बन डायोक्साइड आ प्रमाणे आपणने सूत्र मळे छे। एटले आ प्रमाणे चोकड़ी गुणाकार करी शकाय। तमने हवे बराबर समजाई गयुं हशे? बराबर। तो आ प्रमाणे आपणे संयोजननुं अणुसूत्र तैयार करी शकीए छीए। हवे ए ज वस्तु तमने नीचे आपी छे के मूळ द्रव्यना रासायनिक संयोजनो केवी रीते तैयार थाय छे ए आपणे 9मा धोरणमां जोयुं छे। अने ए पण जोयुं छे के रासायनिक बंध तैयार करवा माटे एक प्रेरक शक्ति होय छे। एटले के ए प्रेरक शक्ति एटले शुं? तो के आ इलेक्ट्रॉननी आपले एटले के पूर्ण अष्टक स्थितिनुं इलेक्ट्रॉन स्वरूपण प्राप्त करवुं। ए प्राप्त करवा माटे परमाणु जे छे ए बंधनांक इलेक्ट्रॉननी लेती देती एटले के आपले करे अथवा तो भागीदारी करे छे अने संयोजन तैयार करे छे। बराबर। तो आ रीते कोईपण एक संयोजन तैयार थाय जे आपणे 9मा धोरणमां जोई गया छे। हवे आ संयोजन ज्यारे पण थाय छे त्यारे
એક પ્રકારની રાસાયણિક પ્રક્રિયા કરે છે. બે જ ધાતુ અને અધાતુ એટલે કે મૂળ દ્રવ્ય સંયોજાય ત્યારે રાસાયણિક પ્રક્રિયા થાય છે. તો એના વિશે શું કીધું છે? 18મા અને 19મા શતકમાં કેટલાક વૈજ્ઞાનિકોએ રાસાયણિક પ્રક્રિયાના સંદર્ભમાં મૂળભૂત પ્રયોગ કર્યા હતા. તેમના પ્રયોગ પરથી સિદ્ધ થયું કે રાસાયણિક પ્રક્રિયા થતી વખતે તેમની સંરચના બદલાય છે અને આ ફેરફાર કાયમી સ્વરૂપનો હોય છે. એટલે કે જ્યારે રાસાયણિક પ્રક્રિયા થાય ત્યારે તેની રચના આખી બદલાઈ જાય છે અને એ કાયમી સ્વરૂપનું હોય. એનાથી વિરુદ્ધ જ્યારે ભૌતિક ફેરફાર થાય ત્યારે દ્રવ્યની ફક્ત અવસ્થા બદલાય છે, એટલે કે તેના રૂપમાં ફેરફાર થાય છે. અને કેટલીક વાર આ જે ફેરફાર છે એ તે સમય પૂરતો એટલે કે થોડી વાર માટેનો જ હોય છે. રાસાયણિક ફેરફાર કાયમી સ્વરૂપનો હોય, જ્યારે ભૌતિક ફેરફાર થોડા સમય માટેનો હોય અને એની ફક્ત અવસ્થા કે રૂપ જ બદલાય છે. તો એને આધારે આપણે થોડીક પ્રક્રિયા જોઈએ. હવે નીચે આપણને કોષ્ટકમાં થોડીક પ્રક્રિયા આપી છે, એમાંથી આપણે ભૌતિક અને રાસાયણિક પ્રક્રિયા અથવા તો ફેરફાર એટલે કે ભૌતિક અને રાસાયણિક ફેરફાર આપણે ઓળખવાનો છે. તો એ ભૌતિક અને રાસાયણિક ફેરફાર ઓળખવા માટેનો કોઠો આપ્યો છે તમારી ચોપડીમાં. જુઓ, અહીંયા મેં તમને ટીક કરીને જ આપ્યું છે, એટલે જોતા જઈએ. તો પહેલું એક એક જોતા જઈએ. બરફનું પાણીમાં રૂપાંતર થવું, તો એ કેવો ફેરફાર છે? ભૌતિક, કારણ કે પાણીને ઠંડુ કરીએ તો ફરીથી બરફ મળી શકે. બીજું, ખોરાક રંધાવો, એટલે આપણે ખોરાક રાંધીએ તો જે ફેરફાર થયા પછી એમાંથી પાછા આપણને કાચા શાકભાજી કે બીજું કાંઈ અંદર નાખેલો પદાર્થ મળશે નહીં, રંધાઈ ગયું. એટલે એ કેવો ફેરફાર થયો? રાસાયણિક ફેરફાર. ફળનું પાકવું, કાચામાંથી ફળ પાકી જાય પછી એ પાછું કાચું અથવા તો બીમાં એનું રૂપાંતર થતું નથી, એટલે એ કેવો ફેરફાર? રાસાયણિક ફેરફાર. દૂધનું દહીંમાં રૂપાંતર થવું, તો એ પણ રાસાયણિક ફેરફાર. દહીંમાંથી પાછું દૂધ બનતું નથી. પાણીનું બાષ્પીભવન થવું એટલે કે વરાળ, કેવો ફેરફાર છે? ભૌતિક, કારણ કે એ વરાળને ઠંડી પાડીએ તો પાછું પાણી મળે. જઠરમાં અન્નનું પાચન થવું, એકવાર ખોરાક આપણા શરીરમાં જઈને પાચન થઈ ગયું પછી પાછો એ ખોરાકના સ્વરૂપમાં આવી શકતો નથી, એટલે એ પણ કેવો ફેરફાર? રાસાયણિક. આમ જોતા જઈએ. ડામરની ગોળી હવામાં ખુલ્લી રાખતા તેનો આકાર નાનો થાય છે, તો એ પણ રાસાયણિક ફેરફાર. પાછી ડામરની ગોળી આપણને મળે નહીં. શાહબાદી પથ્થર અથવા કડપ્પા પર લીંબુના રસના ડાઘા પડે, એટલે કે આપણને માર્બલ જે આપ્યો હોય એ માર્બલ પર જો લીંબુનો રસ પડે તો એના ડાઘા પડી જાય છે, તો એ પણ રાસાયણિક ફેરફાર. ઊંચાઈ પરથી પડતા કાચની વસ્તુ તૂટે છે, કાચની વસ્તુ તૂટ્યા પછી એને જોડીને ફરીથી વસ્તુ બનાવી શકાતી નથી, તો એ પણ રાસાયણિક ફેરફાર. તો આ બધા રાસાયણિક ફેરફાર છે. હવે નીચે આપણને નોંધ આપી, એના ઉપર ધ્યાન આપો કે નીચેની કૃતિ મિત્રો સાથે જૂથમાં કરો અને જ્યાં આવશ્યકતા હોય ત્યાં શિક્ષકની મદદ લો. હવે એમાં જુદા જુદા ઉપકરણ અથવા સાહિત્ય શું લેવાનું છે એના પર ધ્યાન આપો અને પછી આપણે આગળ જોઈએ. તો શું આપ્યા છે સાહિત્ય? ઉષ્ણતામાપક, બાષ્પપાત્ર, ત્રિપાઈ, ગળણી, પરીક્ષા નળીઓ એટલે કે ટેસ્ટ ટ્યુબ, બન્સેન બર્નર વગેરે આ સાધનો આપ્યા. અને રાસાયણિક પદાર્થ કયા આપ્યા? તો ચૂનાનો ભૂકો, કોપર સલ્ફેટ, કેલ્શિયમ ક્લોરાઇડ, પોટેશિયમ ક્રોમેટ, જસતની રજકણ, સોડિયમ કાર્બોનેટ, થેલિક એનહાઇડ્રાઇડ વગેરે, એટલે આવા જાત જાતના પદાર્થો આપણને આપ્યા છે. હવે કૃતિમાં શું કીધું કે નીચે દર્શાવ્યા મુજબ 1 થી 5 કૃતિ કરો. તેમાંથી કૃતિ 2 થી 4માં ઉષ્ણતા માપકની સહાયતાથી ઉષ્ણતામાન માપો અને એની નોંધ કરો. તો સામેના પત્તા પર જુઓ. હવે પાના નંબર 30 પર કૃતિઓ આપી છે. એક એક કૃતિ કરતા જવાની અને નીચે પછી કોઠામાં સવાલ આપ્યા છે એ ભરતા જવાના. તો પહેલાં આપણે કૃતિ જોઈએ અને એ જે નિરીક્ષણ છે એ આપણે નીચે પછી કોષ્ટકમાં લખીને એના ઉપર ધ્યાન આપશું. તો શું થાય છે એ જોતા જઈએ. તો એક એક કૃતિ આપણે જોઈને પછી નીચે કોષ્ટકમાં જોઈએ. તો હવે એક કામ કરીએ, આકૃતિ અહીંયા આપી છે એટલે પહેલાં આપણે જોઈ લઈએ, પછી એના વિશે જાણીએ. પહેલું, બાષ્પપાત્રમાં 1 ચમચો ચૂનાનો ભૂકો એટલે કે કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ નાખો. તેને મોટી ભૂરી જ્યોતથી ભરપૂર ઉષ્ણતા આપો. એટલે કે એક બાષ્પપાત્ર, આ બાજુમાં જો આકૃતિ આપી શેનું છે? બાષ્પપાત્ર. એમાં ચૂનાનો ભૂકો લીધો અને નીચે બન્સેન બર્નરથી ગરમી આપી. હવે બન્સેન બર્નરની ઉપર જુઓ ત્રિપાઈ સ્ટેન્ડ મૂક્યું છે અને ત્રિપાઈ સ્ટેન્ડ પર આ જાળી મૂકી અને જાળી પર બાષ્પપાત્ર મૂક્યું છે. તમને આકૃતિ આમાં પણ દેખાય છે અને તમારી ચોપડીમાં પણ દેખાશે. હવે એને ગરમી આપો. પછી અલગ અલગ મુદ્દા આપણને કયા છે, શું થાય છે? તો કોઠામાં જુઓ. પહેલું શું કીધું કે ગરમી આપીએ તો પહેલાં જે
કોઠામાં આપણને મુદ્દો આપ્યો છે, શું કયો છે? રંગમાં થતો ફેરફાર હોય તો જણાવવાનો. તો અહીંયા કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ ચૂનાનો ભૂકો જે છે એનો રંગ બદલાતો નથી. વાયુ મુક્ત થાય છે કે નહીં? ચૂનાના ભૂકાને ગરમ કરીએ તો વાયુ મુક્ત થાય છે. અને એ કયો વાયુ છે? તો આપણે લખવાનું કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ. ચૂનાના પથ્થરમાંથી એટલે કે ભૂકામાંથી જો ગરમી આપીએ તો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ છૂટો પડે છે. ઉષ્ણતામાનમાં ફેરફાર થતો હોય તો એ આપણે જોવાનું નથી. અને આ કયો ફેરફાર છે? તો રાસાયણિક ફેરફાર, કારણ કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ આમાંથી મુક્ત થઈ ગયો. હવે બીજું, કોપર સલ્ફેટ CuSO4. કોપર સલ્ફેટના જે ભૂકા છે એ ભૂરા રંગનો હોય છે અને એનું દ્રાવણ બનાવવાનું છે. એ દ્રાવણમાં જસતની રજકણ એટલે કે જસતનો ભૂકો નાખવાનો છે. તો કોપર સલ્ફેટના દ્રાવણમાં જસતનો ભૂકો નાખવામાં આવે તો શું થાય છે? તો હવે નીચે આપણને જે કોઠો આપ્યો છે એમાં જો રંગ બદલાય છે. તો ભૂરા રંગનું દ્રાવણ રંગહીન બને છે. કેવું થઈ જાય છે? રંગહીન. કેમ રંગહીન બન્યું? કારણ કે કોપર સલ્ફેટમાં જસતનો ભૂકો નાખો તો જસત સલ્ફેટ સાથે સંયોજાઈને ઝિંક સલ્ફેટ બનાવે અને કોપર તાંબાનો ભૂકો છૂટો પડે છે. ખ્યાલ આવે છે બરાબર? તો એ રંગહીન. ઉષ્ણતામાન વધે છે અને એ પણ રાસાયણિક ફેરફાર છે. ત્રીજું, બેરિયમ સલ્ફેટ BaSO4. એના દ્રાવણમાં પોટેશિયમ ક્રોમેટ K2CrO4 પોટેશિયમ ક્રોમેટનું દ્રાવણ નાખો તો શું થશે? તો તમારા કોઠામાં જુઓ તો અહીંયા બેરિયમ સલ્ફેટ એના દ્રાવણમાં પોટેશિયમ ક્રોમેટ નાખીએ તો હવે દ્રાવણ એમાં નીચે પીળા રંગનો અવક્ષેપ જોવા મળશે. અને એ પીળા રંગનો અવક્ષેપ શેનો જોવા મળશે? તો પોટેશિયમ સલ્ફેટનો. તો આપણને પીળા રંગનો અવક્ષેપ મળશે. એમાં પણ વાયુ મુક્ત થશે નહીં. ઉષ્ણતામાન વધે છે અને એ પણ રાસાયણિક ફેરફાર છે. ચોથું, કેલ્શિયમ ક્લોરાઇડ CaCl2. એના દ્રાવણમાં સોડિયમ કાર્બોનેટ એટલે Na2CO3નું દ્રાવણ નાખો તો શું જોવા મળશે? કોઠામાં જુઓ તો પહેલો રંગમાં ફેરફાર, તો એમાં સફેદ રંગનો અવક્ષેપ જોવા મળશે. સોડિયમ ક્લોરાઇડનો સફેદ રંગનો અવક્ષેપ, સોડિયમ ક્લોરાઇડ નહીં, કેલ્શિયમ કાર્બોનેટનો CaCO3. સોડિયમ ક્લોરાઇડ મીઠું પાણીમાં ઓગળી જાય એટલે એનો નહીં, પણ કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ આ જે CaCO3 કેલ્શિયમ કાર્બોનેટનો સફેદ રંગનો અવક્ષેપ જોવા મળશે. વાયુ મુક્ત નહીં થાય, ઉષ્ણતામાન વધશે અને એ પણ રાસાયણિક ફેરફાર છે. હવે પાંચમો જુઓ. પાંચમામાં શું કીધું? એક બાષ્પપાત્રમાં થેલિક એનહાઇડ્રાઇડ લો, ગરણીનું મોઢું કાપૂસ એટલે કે રૂથી બંધ કરો અને બાષ્પપાત્ર પર ઊંધું મૂકો. એટલે ધારો કે આ બાષ્પપાત્ર આવું હોય તો એના પર તમે જોયું છે થીસલ ગરણી કેવી હોય. તો એ થીસલ ગરણીને ઊંધી આ રીતે મૂકવામાં આવે અને ગરણીનો જે છેડો હોય એના ઉપર એટલે કે આ રીતે જુઓ, ગરણીને ઊંધી મૂકો તો તમને આ રીતની આકૃતિ દેખાશે. આ ઊંધી ગરણી આ બાષ્પપાત્ર પર મૂકવાની અને એનું જે મોં છે આ રીતે, તો એના મોં પર શું કરવાનું છે? રૂથી બંધ કરો એટલે બહાર વાયુ નીકળી શકે નહીં. હવે બાષ્પપાત્રને ત્રિપાઈ સ્ટેન્ડ પર એટલે આખા બાષ્પપાત્રને આ જ રીતે ત્રિપાઈ સ્ટેન્ડ પર મૂકવાનું. ભૂરી જ્યોતથી ઉષ્ણતા આપો, ધીમેથી ઉષ્ણતા આપવાની છે. અને ઉષ્ણતા આપતી વખતે ગરણીની અંદર શું જોવા મળ્યું? તો ગરણીની અંદર જોવા માટે કીધું છે, પણ પહેલાં કોષ્ટકમાં જોઈએ તો એના પદાર્થના રંગમાં કંઈ ફેરફાર થતો નથી, પણ ગરણીની અંદર જે છે એ આપણને વાયુ એટલે રજકણ ચોંટેલા જોવા મળે છે. તો એનો અર્થ એમ કે ભૌતિક ફેરફાર થયો, વરાળ ઉપર ગઈ, ઠંડી પડી અને એ પદાર્થ પાછો ગરણી પર ચોંટેલો દેખાશે. એટલે આ પ્રમાણે આપણને એમાં અવલોકન જોવા મળશે. તો જુઓ, અહીંયા મેં તમને કોઠામાં લખીને આપેલું જ છે, જે મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે આમાં લખીને આપ્યું છે. આ સેલ્ફ સ્ટડીમાં છે એટલે તમારે એને ધ્યાનથી જોઈ લેવાનું છે. એક જ જગ્યાએ ખાલી વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે. કેલ્શિયમ કાર્બોનેટને ગરમ કરો એટલે પહેલું જે આપ્યું છે આપણને એમાં બીજા કોઈમાં વાયુ ઉત્પન્ન થતો નથી. બરાબર? આગળ જુઓ. શોધો. તમારા દૈનિક જીવનમાં ઘટતી અનેક ઘટનાઓમાં તમે જે ભૌતિક અને રાસાયણિક ફેરફાર અનુભવો છો તેનું નિરીક્ષણ કરીને નોંધ રાખો. આપણા દૈનિક જીવનમાં જે ઘટના બનતી હોય એમાંથી આપણને સામેના કોઠામાં આપી એ સિવાયની ભૌતિક અને રાસાયણિક ફેરફાર
જે આપણે અનુભવતા હોય એની નોંધ કરીને રાખવાની છે. તમે તમારી રીતે રાખી શકો છો. હવે જે જોવાનું છે આપણે નવો મુદ્દો જોવાનો છે અને ત્યાંથી આપણું એકચ્યુઅલ પ્રકરણ શરૂ થાય છે. તો ધ્યાન આપો. હવે ભૌતિક ફેરફાર અને રાસાયણિક ફેરફાર વિશે જે સમજવાનું છે એમાં પહેલાં આપણને ભૌતિક ફેરફાર વિશે સમજાવ્યું છે અને ત્યાર પછી રાસાયણિક ફેરફાર અને પ્રક્રિયા. તો શું આપ્યું છે? પહેલાં ફકરા પર ધ્યાન આપો કે ઉષ્ણતામાન, દબાણ જેવા પરિમાણોમાં ફેરફાર થવાને કારણે ભૌતિક ફેરફાર થાય છે. એટલે કોઈ એક પદાર્થમાં ભૌતિક ફેરફાર ક્યારે થાય? ક્યાં તો ઉષ્ણતામાનમાં ફેરફાર થાય અથવા દબાણમાં ફેરફાર થાય, એટલે કે દબાણ ઓછું વધતું થાય ત્યારે ભૌતિક ફેરફાર થાય છે. ઘણીવાર ભૌતિક ફેરફાર પ્રત્યાવર્તી એટલે કે ઉલટાવી શકાય તેવા હોય છે. ભૌતિક ફેરફાર વખતે દ્રવ્યોની સંરચના પદાર્થ જેવો હોય એની અંદરની સંરચના તેની તે જ રહે છે, ફક્ત એના સ્વરૂપમાં ફેરફાર થાય છે. જેમ કે બરફને ગરમ કરીએ તો તેનું પાણીમાં રૂપાંતર થાય અને પાણીને ઠંડુ કરો તો તેનું બરફમાં રૂપાંતર થાય છે. આનાથી વિરુદ્ધ એટલે કે ઉલટું, એકાદ પ્રક્રિયામાં દ્રવ્યની સંરચનામાં ફેરફાર થાય છે ત્યારે તેને રાસાયણિક ફેરફાર કહેવાય છે. જ્યારે દ્રવ્યની સંરચના એમાં ફેરફાર થઈ જાય ત્યારે તેને રાસાયણિક ફેરફાર કહેવાય. અને જ્યારે આપણે આવી એકાદ પ્રક્રિયા અથવા ઘટના માટે એને રાસાયણિક ફેરફાર કહીએ છીએ ત્યારે જે દ્રવ્ય હોય એ દ્રવ્યમાં કોઈક રાસાયણિક પ્રક્રિયા થતી હોય છે. એટલે કે તો હવે જાણીએ આપણે કે રાસાયણિક પ્રક્રિયા થાય ત્યારે ખરેખર શું થાય છે. તો એ વખતે જે પદાર્થ હોય એનો જે મૂળ બંધ હોય એનું વિભાજન થઈ જાય, એટલે કે એ તૂટી જાય અને એની જગ્યાએ નવો બંધ તૈયાર થઈ જાય છે. તો જો આગળનો ફકરો જ્યાં મેં હાઇલાઇટ કર્યું છે એ તમારે લખવાનું છે. રાસાયણિક પ્રક્રિયા એટલે એવી પ્રક્રિયા જે થતી વખતે કેટલાક પદાર્થના રાસાયણિક બંધનું વિભાજન થઈને નવા રાસાયણિક બંધ તૈયાર થાય છે અને તે પદાર્થનું રૂપાંતર નવા પદાર્થમાં થાય છે. જે પદાર્થ બંધ વિભાજન દ્વારા રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં સહભાગી થાય, એટલે કે જે પદાર્થ બંધ વિભાજન દ્વારા રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં ભાગ લે છે તેને પ્રક્રિયક કહેવાય છે. એટલે જે પદાર્થો એમાં વપરાય એને પ્રક્રિયક કહેવાય. અને રાસાયણિક પ્રક્રિયાના પરિણામ રૂપે નવા બંધ તૈયાર થઈને નવેસરથી તૈયાર થનાર પદાર્થને ઉત્પાદિત કહેવાય છે. એટલે કે જે પદાર્થ આપણે પહેલાં વાપર્યો એનો જે મૂળ બંધ તૂટ્યો તો એ પદાર્થને પ્રક્રિયક કહેવાય. અને જે નવા બંધ તૈયાર થયા અને નવા પદાર્થ ઉત્પન્ન થયા એને ઉત્પાદિત કહેવાય. દાખલા તરીકે કોલસાને હવામાં બાળતા કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ તૈયાર થાય છે. આ એક રાસાયણિક પ્રક્રિયા છે. આમાં શું થાય? કોલસો એટલે કોલસો એ શેનો બનેલો છે? કાર્બન. અને હવામાંનો ઓક્સિજન એ બંને પ્રક્રિયક છે અને એ બંને ભેગા થઈ સંયોજન થઈ અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ઉત્પન્ન થયો એ શું છે? ઉત્પાદિત. તો રાસાયણિક પ્રક્રિયા દર્શાવવા માટે રાસાયણિક સમીકરણ લખવામાં આવે અને આ પ્રક્રિયા જો આપણે લખવી હોય તો એને સમીકરણના સ્વરૂપમાં લખીને દર્શાવી શકાય છે. તો હવે આપણે નેક્સ્ટ પેજ પર જઈએ, પાના નંબર 32, કે આવી રીતે કોઈ એક પ્રક્રિયાને આપણે દર્શાવવી હોય તો રાસાયણિક સમીકરણ દ્વારા કઈ રીતે દર્શાવી શકાય છે. તો રાસાયણિક સમીકરણો. તો પહેલાં આપણને રાસાયણિક સમીકરણ માટે એક પ્રક્રિયા બતાવી છે અને પછી એને લખવાની રીત બતાવી છે. ધ્યાનથી જુઓ અને સમજો. પહેલાં એક રાસાયણિક પ્રક્રિયા જોઈએ. જેમ કે કૃતિ 2 જે આપણે કરી એમાં કોપર સલ્ફેટ CuSO4 એના ભૂરા રંગના દ્રાવણમાં જસતની રજકણો નાખતા જસત સલ્ફેટ ઝિંક સલ્ફેટ એનું રંગહીન દ્રાવણ તૈયાર થાય છે. આ પ્રક્રિયાને પહેલાં સંક્ષિપ્ત રૂપમાં આપણે લખીએ, શબ્દમાં લખીએ અને પછી એને વ્યવસ્થિત માંડણી કરીએ. તો જુઓ, કોપર સલ્ફેટનું જલદ દ્રાવણ વત્તા જસતની રજકણ તો શું મળે છે? ઝિંક સલ્ફેટનું જલદ દ્રાવણ
વત્તા તાંબુ નંબર 1 આપ્યો. આ રીતે શબ્દના સ્વરૂપમાં કરેલી રાસાયણિક સમીકરણની માંડણીને શાબ્દિક સમીકરણ કહેવાય. આપણે શબ્દમાં લખ્યું એટલે શાબ્દિક સમીકરણ. હવે તેને રાસાયણિક સૂત્રોનો ઉપયોગ કરીને હજી એ સંક્ષિપ્ત રૂપમાં લખાય. કઈ રીતે? તો હવે જરા એને ઝૂમ કરીએ એટલે તમને ખ્યાલ આવે. ઉપર તમને શબ્દમાં દેખાય છે અને નીચે અહીંયા સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને કોપર સલ્ફેટનું જલદ દ્રાવણ CuSO4 વત્તા જસતની રજકણ વત્તા ઝીંક. તો સમીકરણ જે આપણું બને ચોકડી ગુણાકાર થાય, ZnSO4 થઈ જાય અને કોપર તાંબુ છૂટું પડે. નંબર 2 આપ્યો એ રાસાયણિક સૂત્રનો ઉપયોગ કર્યો છે. તો આ રીતે રાસાયણિક સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને રાસાયણિક પ્રક્રિયાની સંક્ષિપ્ત રૂપમાં કરેલી માંડણીને રાસાયણિક સમીકરણ કહેવાય છે. જુઓ, રાસાયણિક સમીકરણ કહેવાય છે. ઉપરના સમીકરણમાં કોપર સલ્ફેટ અને જસત પ્રક્રિયકો છે. આ જે બે છે એ પ્રક્રિયકો છે અને તેમની વચ્ચે રાસાયણિક પ્રક્રિયા થઈને સંપૂર્ણપણે જુદા ગુણધર્મ ધરાવતા તાંબાના કણ અને રંગહીન ઝિંક સલ્ફેટનું દ્રાવણ તૈયાર થાય છે. ઝિંક સલ્ફેટ અને કોપર આ બે તૈયાર થાય છે. તેને ઉત્પાદિત એટલે કે ઝિંક સલ્ફેટ અને કોપર, આ જે બે છે ઝિંક સલ્ફેટ અને કોપર, આ બંને શું તૈયાર થાય છે? ઉત્પાદિત બને છે. તો આનો અર્થ એમ થયો કે જ્યારે પ્રક્રિયા થઈ ત્યારે પ્રક્રિયકો કયા કયા? કોપર સલ્ફેટના આયનિક બંધનું વિભાજન થયું અને ઉત્પાદિત ZnSO4નો આયનિક બંધ તૈયાર થાય છે. કોપર સલ્ફેટના આયનિક બંધનું વિભાજન થયું અને ઝિંક સલ્ફેટનો આયનિક બંધ તૈયાર થયો. તો આ પહેલું આપણને એક શાબ્દિક સમીકરણ પરથી સંક્ષિપ્તમાં રાસાયણિક સૂત્રને આધારે કેવી રીતે લખાય એ સમજાવ્યું. હવે જોઈએ રાસાયણિક સમીકરણનું લેખન. રાસાયણિક સમીકરણ લખતી વખતે કેટલાક નિયમો પાળવામાં આવે છે તે નીચે મુજબ છે. સમીકરણ કેવી રીતે લખાય એના માટે કેટલાક નિયમ આપ્યા છે અને એ નિયમ આપણને નીચે પ્રમાણે દર્શાવ્યા છે. તમારી ચોપડીમાં પાના નંબર 32 પર જુઓ, તમને અલગ અલગ 5 નિયમો બતાવી અને પછી સમજાવ્યું છે કે કઈ રીતે લખાય. તો આપણે એક એક જોતા જઈએ. રાસાયણિક સમીકરણ લખતી વખતે પ્રક્રિયકો ડાબી બાજુએ અને ઉત્પાદિતો જમણી બાજુએ લખવામાં આવે. હમણાં આપણે જે લખ્યું કોપર સલ્ફેટ વત્તા ઝિંક એ ડાબી બાજુએ લખ્યું હતું અને ઝિંક સલ્ફેટ અને કોપર એ કઈ બાજુએ લખ્યું હતું? જમણી બાજુએ. પ્રક્રિયકોથી ઉત્પાદિતોની દિશામાં જતું બાણ આ બંનેની વચ્ચે દોરવામાં આવે છે. એટલે કે બાણ રાસાયણિક પ્રક્રિયાની દિશા દર્શાવે છે. બરાબર? એટલે CuSO4 વત્તા Zn તમારી આકૃતિમાં જુઓ, ચોપડીમાં વચ્ચે તીર બતાવ્યું. જોઈએ તમને ઉપર અહીંયા બતાવું. આ જુઓ, ઉત્પાદિતો લખ્યા ડાબી બાજુએ, પ્રક્રિયકો લખ્યા ડાબી બાજુએ અને ઉત્પાદિતો લખ્યા જમણી બાજુએ. અને ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ તરફ જવા માટે આ એ તરફ જતું તીર એટલે કે બાણની નિશાની દર્શાવવામાં આવે છે. અને પ્રક્રિયાની દિશા એટલે કે આ બંને વચ્ચે પ્રક્રિયા થઈ અને આ ઉત્પાદિતો મળે છે. બરાબર? સમજાયું? બરાબર. હવે બીજામાં જુઓ, આ સમીકરણ પરથી જ સમજાવું છું એટલે ખબર પડે તમને. હવે જરા ધ્યાન આપો. હું નિયમ જે છે એ ચોપડીમાંથી વાંચું છું અને આમાં બતાવું છું. નંબર 2માં જો 2 અથવા વધારે પ્રક્રિયકો અથવા ઉત્પાદિતો હોય
તો તેમની વચ્ચે વત્તાની નિશાની વપરાય છે. જેમ કે આ સમીકરણ 2માં જો પ્રક્રિયકો કેટલા છે 2, તો એની વચ્ચે કયું ચિહ્ન વાપર્યું? વત્તા. ઉત્પાદિતો પણ કેટલા છે 2, એટલે એની વચ્ચે વાપર્યું વત્તા. એટલે બંને વચ્ચે વત્તાની નિશાની વપરાય છે. એટલે કે CuSO4 વત્તા Zn, ઉત્પાદિતોમાં ZnSO4 વત્તા Cu, વચ્ચે આ તીર કર્યું, બરાબર. એટલે બેવની વચ્ચે વત્તાની નિશાની. હવે રાસાયણિક સમીકરણ નંબર 3માં જે આપ્યું છે, હવે એના માટે આપણને આ સમીકરણ કામ નહીં લાગે, એટલે હવે આપણે આમાં આગળ જોઈએ નંબર 3, જેમાં પછી આપણને બીજું એક સમીકરણ બતાવીને સમજાવ્યું છે. 3માં જુઓ શું આપ્યું છે આપણને. રાસાયણિક સમીકરણને વધુ માહિતીપ્રદ બનાવવા માટે સમીકરણમાં પ્રક્રિયકો અને ઉત્પાદિતોની ભૌતિક અવસ્થા લખીને દર્શાવવામાં આવે. ભૌતિક અવસ્થા એટલે શું? ઘન સ્વરૂપ, પ્રવાહી કે વાયુ સ્વરૂપ. તો જે પ્રમાણે હોય, જો વાયુરૂપ, દ્રાવણરૂપ કે ઘનરૂપ અવસ્થા હોય તો તેને વાયુરૂપને કઈ રીતે લખાય? G ગેસ. દ્રાવણરૂપ હોય તો L એટલે કે લિક્વિડ અવસ્થા, અને ઘનરૂપ હોય તો S સોલિડ એટલે કે S અક્ષર વડે કૌંસમાં લખીને દર્શાવવામાં આવે છે. તેમજ ઉત્પાદિતમાં પણ જો વાયુરૂપ હોય તો G, અને ઉત્પાદિતમાં જો વાયુરૂપ હોય તો એને આવું ઉપર તરફ જતું તીર બતાવાય. કેવું? ઉપર તરફ જતું તીર. અને એ દિશા દર્શાવતા બાણ વડે દર્શાવી શકાય છે. હવે ઉત્પાદિતમાં જો અદ્રાવ્ય ઘનરૂપ એટલે કે અવક્ષેપ મળે તો તેને S, અને ત્યાં આગળ કેવું તીર? નીચેની દિશા તરફ દર્શાવતું તીર એટલે કે બાણ વડે દર્શાવી શકાય છે. હવે જો પ્રક્રિયકો અને ઉત્પાદિતો પાણીમાંના દ્રાવણના રૂપમાં હોય, એટલે કે જલીય દ્રાવણ હોય, તો એને પાણીમાંનું એટલે કે જલીય દ્રાવણ કહેવાય છે. અને તેની આગળ આવી રીતે એક્વેયસ, AQ જલીય દ્રાવણ હોય તો એક્વેયસ એવું કૌંસમાં લખીને દર્શાવવામાં આવે છે. એટલે જલીય દ્રાવણની અવસ્થા દર્શાવાય છે. તો હવે બીજા સમીકરણને ફરીથી આમાં દર્શાવ્યું છે. તો હવે જોઈએ આપણે કઈ રીતે. ધ્યાન આપજો. બીજા સમીકરણને CuSO4 એટલે કોપર સલ્ફેટનું દ્રાવણ લખ્યું છે, એટલે પાણીવાળું. તો એને આપણને લખીને બતાવ્યું છે કઈ રીતે. હવે ધ્યાન આપજો. બીજા સમીકરણ માટે કૌંસમાં આપણને પુનર્લેખન કરીને આપેલું છે. CuSO4 એક્વેયસ એટલે કે દ્રાવણ વત્તા જસત કેવો છે? ભૂકો એટલે કે ઘન સ્વરૂપ, તો S. પછી આપણને મળ્યું ZnSO4, એ પણ દ્રાવણ, તો એ એક્વેયસ. અને પછી તાંબાના ભૂકો અથવા તો તાંબાના કણ, તો એ ઘન અવસ્થા એટલે S. એટલે આ પ્રમાણે એને દર્શાવવામાં આવે છે. જલીય દ્રાવણ તો એક્વેયસ, ઘન સ્વરૂપ તો S. બંને રીતે બતાવ્યું. હવે ક્યારેક એવું થાય કે રાસાયણિક પ્રક્રિયા થવા માટે, એટલે કે નંબર 4માં જુઓ. હવે નંબર 4, રાસાયણિક પ્રક્રિયા થતી વખતે કેટલીક વાર બહારથી ઉષ્ણતા આપવી પડે છે. ઉષ્ણતા આપવી પડે છે ત્યારે એ પ્રક્રિયા દર્શાવવા માટે જે આપણું બાણ હોય એટલે કે તીર હોય, એની પર આવું ચિહ્ન, જેને ડેલ્ટા એવું કહેવાય છે. હવે એ ચિહ્ન બરાબર ધ્યાન આપજો. ત્રિકોણ છે, ડેલ્ટા ચિહ્ન દર્શાવવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે આપણે આગળ કૃતિમાં જોયું કે ચૂનાના ભૂકાને ગરમ કરવાથી કળી ચૂનો મળે. તો એ પ્રક્રિયા કઈ રીતે લખવામાં આવે? તો ચૂનાનો ભૂકો CaCO3. હવે આપણે એને મોટું કરીને જોઈએ એટલે બંને પ્રક્રિયા બરાબર સમજાય. CaCO3 ઘન સ્વરૂપ, એના ઉપર જો આ ડેલ્ટાની નિશાની કરી એટલે કે ગરમી આપી, ઉષ્ણતા. તો કળી ચૂનો એટલે કે CaO કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ વત્તા કાર્બન ડાયોક્સાઇડ. હવે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ છે એટલે જો ઉપર જતું તીર બતાવ્યું. ખ્યાલ આવ્યો બરાબર? CaO ઘન સ્વરૂપ મળ્યું એટલે S. તો કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ ઘન સ્વરૂપ, એને ગરમી આપી એટલે આવું ડેલ્ટાવાળું ચિહ્ન, અને ડેલ્ટાવાળા ચિહ્નમાં પણ જમણી તરફ આમ ડાર્ક બતાવ્યું એવું. આપણે ડેલ્ટા એટલે આવું ત્રિકોણાકાર કરીએ તો પણ ચાલે. કળી ચૂનો કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ ઘન સ્વરૂપ, અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ સ્વરૂપ એટલે ઉપર જતું તીર. એવી જ રીતે કોપર સલ્ફેટના જલીય દ્રાવણ અને જસતની રજકણ, જે આપણે ઉપર પ્રક્રિયા જોઈ, એના વચ્ચે જ્યારે પ્રક્રિયા થાય છે ત્યારે ત્યાં આગળ ઉષ્ણતા બહાર પડે છે. આ પ્રક્રિયા થવા માટે ઉષ્ણતા આપવી નથી પડતી, પણ ઉષ્ણતા બહાર પડે છે. તો કઈ રીતે? એટલે પછીથી બહાર પડે એટલે જો કઈ રીતે દર્શાવ્યું. CuSO4 એક્વેયસ એટલે કે જલીય દ્રાવણ વત્તા
જસતની રજકણ, તો આપણને શું મળ્યું? ઝીંક સલ્ફેટનું દ્રાવણ વત્તા તાંબાના કણ, અને પ્રક્રિયામાં ઉષ્ણતામાન વધ્યું એટલે કે પદાર્થના જે ઉત્પાદિત થયા એના ઉષ્ણતામાન વધી ગયા એટલે પ્લસ ઉષ્ણતા, એટલે કે ઉષ્ણતા બહાર પડી, તો પ્લસ ગરમી અથવા ઉષ્ણતા આવું લખવામાં આવે છે. બરાબર. હવે નંબર 5 લાસ્ટ એ નંબર 5 જોઈ લઈએ એટલે તમને ખ્યાલ આવે. શું કીધું છે? કેટલીક પ્રક્રિયાઓ થવા માટે વિશિષ્ટ ઉષ્ણતામાન, વિશિષ્ટ દબાણ અથવા ઉત્પ્રેરક જેવી શરતો પૂર્ણ થવી આવશ્યક હોય છે. આવી શરતો પ્રક્રિયા દર્શક બાણોની નીચે અથવા ઉપર, એટલે જે બાણ દર્શાવ્યું હોય છે એની ઉપર કે નીચે દર્શાવવામાં આવે. દાખલા તરીકે વનસ્પતિ તેલની 60 ડિગ્રી સેલ્સિયસ, પછી પાના નંબર 33 પર છે, શરૂઆત જોઈ લઈએ એની. આ પ્રક્રિયા પૂરી થાય ત્યાં સુધીનું જોઈ લઈએ કે વનસ્પતિ તેલની 60 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ઉષ્ણતામાનમાં ઉત્પ્રેરક એટલે કે ઉદ્દીપક, કયો ઉદ્દીપક? નિકલ, એના સાનિધ્યમાં હાઇડ્રોજન સાથે પ્રક્રિયા થઈને વનસ્પતિ ઘી એટલે કે ડાલડા ઘી બનાવવું હોય તો કેવી રીતે બને? વનસ્પતિ તેલને 60 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ઉષ્ણતામાને એમાં નિકલનો ભૂકો નાખવામાં આવે અને હાઇડ્રોજન સાથે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે. તો અહીંયા નિકલ પ્રક્રિયામાં ભાગ ન લે પણ પ્રક્રિયાને ઝડપી બનાવે, અને પ્રક્રિયા કેટલી ડિગ્રીએ? 60 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. એટલે આ બે વસ્તુ એમાં ઉમેરાઈ ગઈ અને તૈયાર થાય છે શું? વનસ્પતિ ઘી. કઈ પ્રકારે? તો જુઓ, વનસ્પતિ તેલ લિક્વિડ, તેલ છે એટલે લિક્વિડ, પ્રવાહી વત્તા હાઇડ્રોજન ગેસ H2 ગેસ, હાઇડ્રોજનનું અણુ સૂત્ર H2, બંને વચ્ચે પ્રક્રિયા કઈ રીતે? તો કે ગરમી આપી 60 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી અને ઉદ્દીપક અથવા ઉત્પ્રેરક નિકલનો ભૂકો, તો વનસ્પતિ ઘી કયા સ્વરૂપમાં? ઘન સ્વરૂપમાં તૈયાર થાય છે. હવે આ પ્રક્રિયકો અને ઉત્પાદકો વિશેની વિશેષ માહિતી અથવા તેના નામ, તેના સૂત્રો નીચે મુજબ લખી શકાય છે. એટલે પછી એને સૂત્રની મદદથી લખી અને તમે દર્શાવી શકો. દાખલા તરીકે ઉદાહરણ આપ્યું, આપણને શાબ્દિક પહેલાં શબ્દમાં આખી પ્રક્રિયા સમજાવી, ઉદાહરણ સાથે આખું બતાવ્યું. તાંબાની જલદ નાઇટ્રિક એસિડ સાથે પ્રક્રિયા થતાં તાંબાના રંગનો એટલે કે લાલાશ પડતા રંગનો ઝેરી નાઇટ્રોજન ડાયોક્સાઇડ વાયુ તૈયાર થાય છે. અને બાકી જે સંયોજન બને તો જુઓ, કોપર ઘન સ્વરૂપ વત્તા નાઇટ્રિક એસિડ HNO3 એ પ્રવાહી સ્વરૂપમાં હોય, જલદ, બધું લખ્યું. તો શું થયું? કોપર નાઇટ્રેટ સામસામે એકબીજા સાથે સંયોજન થાય છે, તો CuNO3 ટ્વાઇસ એનું સંયોજન એ પણ એકવેસ એટલે પ્રવાહી સ્વરૂપ, વત્તા નાઇટ્રોજન ગેસ નાઇટ્રોજન ડાયોક્સાઇડ એ ઝેરી ગેસ લાલાશ પડતા રંગનો, અને પાણી H2O લિક્વિડ. હવે આમાં આગળ તમને સંખ્યાઓ દેખાશે, એ સંખ્યાઓ શું છે એ આપણે પછી જોવાનું છે. એ સંતુલિત કરવું એ છે. પહેલાં આપણને એના માટેના સૂત્રો આવડવા જોઈએ. બીજું, હવે અહીંયા કેવું છે? જલદ નાઇટ્રિક એસિડ તો કોપર નાઇટ્રેટ વત્તા નાઇટ્રોજન ડાયોક્સાઇડ ગેસ. હવે એની સામે આપણે મંદ નાઇટ્રિક એસિડ વાપરીએ તો નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ વાયુ તૈયાર થાય છે. તો એ પ્રક્રિયા જુઓ કઈ રીતે. તાંબુ વત્તા મંદ નાઇટ્રિક એસિડ HNO3, તો કોપર નાઇટ્રેટ CuNO3 ટ્વાઇસ એ તો ઉપરની જેમ જ બને છે, આ બંને સેમ, પણ ઉપર જે નાઇટ્રોજન ડાયોક્સાઇડ ગેસ બન્યો એને બદલે નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ NO ગેસ બને છે, અને પાણી. એટલે અહીંયા બેલેન્સ કરવા માટે જે આગળ આપ્યા છે એ સંખ્યાઓમાં પણ ફેરફાર થઈ જાય છે, જે આપણે આગળ જોઈશું. એટલે કયા પ્રકારનું સંયોજન બને છે અથવા કયો પદાર્થ ઉત્પન્ન થાય છે એ આપણે પ્રક્રિયકના સ્વરૂપ જલદ છે કે મંદ છે એને લીધે ફેરફાર જોવા મળે છે. બસ આજે અહીંયા સુધી જોઈએ. હાઇલાઇટ કરેલું દરેકે દરેક સમીકરણ અને પ્રક્રિયાની વ્યાખ્યા હોય તો લખવાની છે. થેન્ક યુ.